सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तरना पो एओं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। तरना पो एओं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक भज हर मना, औद जात है बीत। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। बिरद भयो सूझै नहीं, काल पहुँच्यो आन। कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दीन दुनिया दे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां विच अमृत वेले दीवान विच हाजरी भर के आप जी सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन बचन सलोक, जो कि सलोक महला नावां दे सिरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच दर्ज हन। अज दे 3 और 4 नंबर सलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। इन्हां सलोकां दा अखरी भाव समझण दा यतन करिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे ने कि मनुख तेरी जवानी इसे तरह ही एक एक दिन करके, एक एक पल करके गुजर रही है, सफल नहीं कीती जा रही। एक तरह दे नाल अवेसलेपन विच, बेहोशी विच, नींद विच जो इस जवानी दे विच तू कारज कर सकना है, उस कारज नूं करन तो बिना ही इन्ना कीमती समा ते शक्ति दोवें ही गवाचते जा रहे हैं। समा आवेगा, अज तेरे शरीर दे विच वेखण दी शक्ति बहुत ज़्यादा है, अखां नवीआं ने, जवानी है, नज़र बड़ी तेज है, सुनन दी शक्ति भी बहुत है, हत्थां विच ताकत है, दिमाग दी जिहड़ी सोचन शक्ति है वो भी कुदरती तौर ते नवी है, तेज है। ये सारियां चीज़ां जे तू अवेसलेपन विच गुरु के शब्द तो बिना इसे तरह समा गुजारदा गया ते तेरे शरीर दे अंदर एक काल रूपी
काल दा एक ऐसा चक्कर है जो इस जवानी दी शक्ति नूं खाई जा रहा है। सहजे सहजे उन्हें तेरे शरीर दी शक्ति नूं खा के घुण वांग जिवें लकड़ नूं घुण खांदा है, आकार ते उसे तरह बनिया रहेगा शरीर दा। आकार विच कमी नहीं आउणी बुढ़ेपे विच, पर विचों ये काल ये बुढ़ेपा इस जवानी नूं खा के खोखला कर देगा। ना फिर इहदे विच पढ़न दी शक्ति, अखां दी नज़र भी कमज़ोर, ना तुरन दी शक्ति, ना काम करन दी शक्ति, ना कुछ सुन सकन दी शक्ति ते सोचन शक्ति। ये जिन्नियां भी ताकतां ने ये सारियां दियां सारियां अंत नूं कमज़ोर पै गईयां। और उस हालत विच मनुख फिर सोचदा है कि मैं अपने जीवन दे विच परमात्मा दा नाम जपां, पर नाम वास्ते भी ते आखिर कोई शक्ति चाहिदी सी, वो ते गवा दित्ती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬਨ ਇੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤੇ उस दरिया का पानी सुरक्षित रह के अगे वो जमीन तक चला जाएगा। जमीनां दे विच जाके फसल नूं वो सिंचिया जाएगा ते सिंचन तो बाद उहदे विच अनाज उगेगा। पानी कम आ गया ते जे किते उस दरिया दे किनारे कमज़ोर पै गए तां वो दरिया दे किनारे टुटण करके जिस दरिया दे पानी ने फसल नूं सिंचना सी, वो दरिया दा पानी ही फ्लड बन के, हड़ बन के उसने कई फसलों नूं तबाह कर दिता है। बाबा फरीद साहब ने अपने श्लोकां दे विच 2-3 श्लोक और शब्दां दे विच तकरीबन 2 शब्द भी इस पक्ष विच उचारे ने। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵਕਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ। हाँ, एक होर गल जरूरी है कि जिस बजुर्ग दे कोल बैठना है, वो बजुर्ग भी जवानी दे विच उस राह ते तुरिया होवे ते उस बच्चे नूं, उस जवान नूं वो सिक्ख्या दे सकदा है। उहदे कोलों हुण एक आदमी ने 80 साल 70 साल इस धरती ते रह के तजर्बे कीते ने, संसार विचों लंघिया, परिवार विचों लंघिया। उहदे कोल जिहड़े तजर्बे ने वो एक जवान कोल नहीं। जे उसने अपनी जिंदगी नूं कमाया हंडाया है तो एक दिन जिहड़ा उस मनुख की संगत करेगा वो सहजे सहजे उहदे तो कुछ चीज़ां सिख लेगा कि जीवन किवें जिउणा चाहिदा है। इस करके सतगुरु ने बचन कीते, सब तो पहला संगत उन्हां दी जिन्हां ने अपने जीवन नूं जित लिया है। जिहड़े जिते ने उन्हां दी संगत कर। श्लोक 12 ते वधीक अंदर एक बड़ा प्यारा वचन सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया है। कहन लगे, संगत उन्हां दी कर जिहड़े गहरे पाणियां विच तरन दी जाच जिन्हां दे कोल है। जिहड़े आप नहीं तरना जानते उन्हां दी संगत करेगा वो खुद डुबणगे ते तैनूं भी डोब देणगे। संसार एक समुंदर है, आपां कल भी विचारिया सी। समुंदर दे विच तुरना है, तरना है ते जाच उन्हां तो सिख जिहड़े समुंदर विच तरदे रहे ने। साहब ने बचन कीते बाणी अंदर, कहन लगे, जे तूं तारू पाण ताहूं पुछ तिड़न कल। ये भाषा दूजी वरती गई है। रारे दे थां ते डाड़ा वरतिया गया।
ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ, ਪਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਤਿੜਨ ਕਲ, ਤਿੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰਨਾ, ਕਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਚ ਕਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਿੜਨ ਕਲ, ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ। ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਹੂ ਪੁੱਛ ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਨ, ਵੰਜਨ ਇੰਨੀ ਕਪਰੀ। ਕਪਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦਾਇਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੋਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੋਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ 40-50 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 200, 400, 500 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਬੋੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੜਕਦੀ ਜੇਠ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਲਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਤੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਭਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖਿਆ।
नहीं तो वो एक बुढ़ा बोड़ हो जाना सी, उहदे कोल बैठिया बंदे नूं शांति मिलनी सी, उहदे कोलों आनंद मिलदा। इस करके ਜਿਹੜੇ मनुख कुदरत के भाणे विच जीवे ने, यानी कि गुरु के हुक्म के अनुसार जिन्हां ने जीवन की शक्ति की वरतों की है, परमात्मा नाल प्रेम किया है, उहदे नाम नाल सुरत जोड़ी है, ज्यों-ज्यों बुढ़ेपा आउंदा है त्यों-त्यों उन्हां दे विच जवानी की झलक होर वधदी जांदी है। दूजे पासे आपां उन्हां लोकां वल वेखीए ਜਿਹੜੇ केवल शिंगार दीयां वस्तुआं वरत के अपने आप नूं जवान रखना चाहुंदे ने, वो भावें बाहरों चमकदे ने, दूरों वेखांगे ते थोड़ा जिहा लगेगा। जे 2-4 दिन नेड़े जाओ, 2-4 दिन गल्लां करके वेखो ते वो एक नकली मनुख प्रतीत होवेगा। इस करके जवानी जिन्हां ने जीवन की इस शक्ति नूं गुरु दे मार्ग ते तोरिया है, गुरु दे रस्ते ते तोरिया, ज्यों-ज्यों जवानी उन्हां दी बुढ़ेपे वल आउंदी है, उन्हां दे अंदरों एक ये जवानी खत्म हुंदे ही रब दे घर दी जवानी जन्म लै लैंदी। बुढ़ेपा नहीं आउंदा, शरीर बुढ़ा हो गया, पर ज्यों-ज्यों उन्हां दा बुढ़ेपा वधदा है, उन्हां दी मौत जीवन विच तब्दील होनी शुरू हो जाती। मौत दा उत्थे थां ही नहीं बचदा, नवां जीवन मिल गया, जीवन सफल हो गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी हुण उस मनुख की व्याख्या करते ने जिन्ने शरीर धारण करके अपनी तरनापो नूं अर्थ ये शब्द बनिया तरुण तो, तरुण का अर्थ है जवानी, जिन्ने अपनी जवानी की कीमत नूं समझिया ही नहीं, इस शक्ति नूं संभालिया नहीं। तो मैं उदाहरण दे रहा सी, बाबा फरीद साहब के 2-3 श्लोक ने, उन्हां विच पहला श्लोक है, बाबा फरीद साहब जी कहंदे ने, कहन लगे सबर इहो सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करें। सबर वेखो किहड़ी चीज़ है, हे मनुख जे तू सबर नूं दृढ़ कर लवें, यह है जिंदगी दा सुवाओ, जिंदगी दा धुरा, जिंदगी जिउण दा तरीका। सबर ए सुवाओ जे तू बंदा दिड़ करें, वध थीवैं दरियाओ, तू एक दरिया बन जाएगा, टुट ना थीवैं वाहड़ा, ते छोटा जिहा वाड़ा नहीं बनेगा जिहड़ा राह विच ही सुक जांदा, दरिया बन जाएगा तेरा जीवन। जीवन की शक्ति जे रोक लई तां कदी भी खीनता नहीं आएगी, बुढ़ेपा तेनू खाएगा नहीं। और सबर दे उत्ते थोड़ा जिहा आपां समझण दा यतन करिए। सबर की है, सबर ए सुवाओ। अगे भी 2 श्लोक होर ने, उहदे विच बाबा फरीद साहब फिर सबर की गल करदे ने, सबर दे उत्ते फिर बोलदे ने, सबर अंदर साबरी तन एवें जालेन, होण नजीक खुदाए दे भेत ना किसै देन। इत्थे फिर सबर की गल कीती है। एक तीजा श्लोक के नाल उहदे विच फिर सबर की गल करदे ने। सबर ए सुवाओ दा अर्थ है, हुण सबर नूं थोड़ा जिहा समझिए। सबर जिंदगी दा तोसा है, सबर जिंदगी दा खजाना है। जिस जवाने दे जवान उम्र दे अंदर जिस बंदे दे विच सबर आ गया, ਉਹਦੀ जिंदगी की शक्ति गवाचनी बंद हो गई, अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो गई। एनर्जी है, जीवन लगातार निकल रही है। असी कहने मन नहीं टिकदा, ख्याल बड़े आउंदे ने। ख्याल तां आउंदे ने क्योंकि साडे विचों लगातार एक बड़ी जबरदस्त ताकत निकलदी है, बंदे विच निरंतर बनी जा रही। पशुआं विचों नहीं है, पंछियां विच नहीं, मनुख विच बनदी है। जदों असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਸਨਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੋਭ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੋਹ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 10-20% ਕੰਮ ਦੇਗੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੁਢੇਪਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲੀਹਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਤਰ ਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਇਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਰਨਾਪੋ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤਰੁਣਾਪਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਖਾਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਾਰ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਪਿਆ ਹੈ
ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਚੂਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਏਗਾ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕੌਂਸਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਸਨ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੁਕਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੇਚੈਨ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਭਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਆ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਥਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਸੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੜਿਆ, ਕੁਝ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕ ਕੇ। 10 ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ, 20 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ, 10 ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਧੋਵੋ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਧੋਵੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀਵਨ ਧੋਣ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਟਿਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਟਿਕੇਗਾ ਆਪੇ ਜਿੱਦਣ ਧੁੱਪ ਗਿਆ। ਮਨ ਧੋਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਈਏ? ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੋ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ। ਅੰਤਰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਤਰਗਤ। ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮਲ ਨਹਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਮਨ ਮਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਲਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਧੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ। ਅੰਦਰ ਧੁੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਤਰੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਖਿਆਲ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨਿਆ ਨੇ। ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਉਛਲ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਪਰ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ,
हर थां ते मेरी उस्तत होवे, किसे थां ते मेरी निंदिया ना होवे। यही तो पहली निशानी है। तुसी कदी वेखना, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। असी रोज़ समागमां विच जाने आ, असी कह देने आ भी लोग सानू ज्ञानवान कहंदे बड़ा कुछ, जदों अंदरों वेखीए साध संगत अजे गल्लां बहुत अड़ियां पईयां ने। ये पक्की निशानी है कि रोग साडे विच है। मैं दरबार विच गया, अगे जिहड़ा बुलारा बोल रहा है उन्हें मेरा नाम लिया है, वो चंगा लगेगा। बाहर जाके कहांगे ये आदमी ठीक है। जे उन्हें मेरा नाम नहीं लिया, दूसरे सारियां दा लै दिता है, उस आदमी नूं फतेह बुलाउण नूं बंदे दा चित्त नहीं करेगा। हजूर कहंदे ने वेख, ये तेरे मन का रोग है, इनू पहचान लै। इत्थे ही अड़चन बनी हुई है परमात्मा दे नाल जुड़न विच। जिद्दण ये टुट गया, और टुटना बड़ा कठिन है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे ने, जन नानक यह खेल कठिन है। बाकी सारियां गल्लां सौखियां ने। कोई 4 वेद इकट्ठे करके सुना दे, कोई बाइबल, कोई कुरान, तो मैं भी बेनती कर दिया कोई बाणी पढ़ के सुना दे, जिन्नी मर्जी याद होवे, की फर्क पैंदा है। ये मेहनत है, ये सौखा है, ये कर सकीदा है, पर जेड़े थां ते अंदर रुकावट है उन्होंने हटाउणा बहुत औखा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं किसे कहा बई जेड़ी तुसी दात कहंदे हो कि माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। माया ममता तन ते भागी उपजियो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह ए परस न साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसा चूका रतन नाम जन पाया, जब पाया तृष्णा सकल विनाशी, मन ते निज सुख माए समाया। महाराज कृपा करो सानू भी दिओ ये दात। हजूर ने कहा दे विच देण वाली किहड़ी गल है। आ एक शब्द पार कर जा, इथों लंघ जा। जदों इस शब्द दीयां अवस्थावां नूं पार कर जाएगा, जिहड़ी चीज तू कहना नाम, मन की शांति, मन की ठंड, इहदे तों अगे शुरू हो जाएगी, तो इहदे तों पहलां किते भी नहीं है। शब्द बहुत प्यारा है। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेहो अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। अगे जिहड़ा विशा लै रहे हैं, न निंदिया न उस्तत जाकै, सिर्फ इक्को शब्द लईए। जिहदी निंदिया होवे ते दुख ना होवे, ते जिहदी उस्तत होवे ते उहनूं सुख ना मिले। जिद्दण ये वापर गया, लोग कहते ने दसो तुहाडी दिव्य दृष्टि खुली है कि नहीं। ये तो दिव्य दृष्टि है। जिद्दण निंदिया होए ते दुख ना होया, उस्तत होए ते सुख ना होया। जिन्ना निंदिया कीती वो दुश्मन ना भासे, ते जिन्ना ने वडियाई कीती वो बहुते उन्हां नाल मोह ना जागया। ये तो दिव्य दृष्टि, होर किहड़ी दिव्य दृष्टि है। होर 4 शब्द पढ़ के ते रिधियां सिद्धियां इकट्ठियां करके दिव्य दृष्टि हुंदी है। ये तो सिद्धां कोल भी आया सी, फलाना आया सी जी, ਉਹਦੇ मन विच आ सी, मैं जान लिया। ठीक है, हुंदा है। दिव्य दृष्टि होर कोई चीज है। ये सारियां इनू गुरु साहब ने कहा है, रब दे प्यारियां नू उन्हां दे कोल हुंदियां ते हैन, किते किते वरतदे भी ने, पर उन्हां नू एक काम करन लग्या लाज आउंदी है। इनू सच्चे पातशाह ने कुकाज कहा है। कुकाज एक हुंदा काज, सतगुर तुमरे काज सवारे। एक कुकाज है भैड़ा कर्म। वो केड़ा है? नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कै आवत लाजा। नाटक जिहड़े करदे न, नाटक विखाउंदे। नाटक की है? नाटक खेडिया जा रहा है, ते इन्ने नर्तक, इन्ने नचार, जिन्ने नाटक खेडण वाले तुसी फिल्मां विच नहीं लभोगे, उत्थे नहीं मिलणगे जिन्ने धर्म की दुनिया विच मिल जाणगे। इत्थे नाटककारां दा अंत ही कोई नहीं है।
कोई किसी चीज़ का नाटक कर रहा, वो किसी नाटक का अर्थ की हुंदा है? नाटक दे विच ये चलदा भी एक पति है एक पत्नी बनी है, नाटक है। असलीयत विच वो ना पत्नी है उहदी ना उहदा पति है, वो नाटक कर रहा उहदा। नाटक विच की है? एक बंदे नूं भुख लगी है, वो रोटी खा रहा, उत्ते कैमरा लगा है, भुख नहीं लगी उसनूं, नाटक कर रहा उसका। एक आदमी नूं दर्द हो रही है बड़ी, नाटक दे विच कुरलांदा मैनू बचाओ मैनू दवाई दिओ, दर्द नहीं हो रही है, दर्द का नाटक कर रहा है। ते ये चीज़ां की धर्म विच नहीं, गुरु साहब ने क्या पहला भी है सन। वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड उड रावा झाटै पाए वेखै लोक हसै कर जाए। ये चीज़ां धर्म विचों जदों जिदन धर्मी बंदे विचों नाटक खत्म हो जाए कि वो जिवें दा है उवें दा ही बाहर दिसन लग पवे, उस दिन वो बंदा उस अवस्था दे नेड़े चला जांदा। असीं कहने निशानी दसो असीं पहुंचना कित्थे है, बड़े गुरमुख कहंदे ने। ते और इहदी खोज चाहीदी भी है, जरूरी है। धर्मी बंदा वेखे कि मैं कित्थे करके आया, मैं शुरू कित्थों कीता सी धर्म दी क्लास विच पढ़ना, ते मैं पहुंचना कित्थे है, पहला उहनूं जाण लवे, फिर ये वेखे मैं कित्थे करके आया। ते जिदन ये सच्चाइयां सामने आ जाणगियां, सब तो वड्डी निशानी दसी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, जिदन उस्तत करन वाले ते तेनू मोह ना आया, निंदिया वाले ते तेनू दुख ना आया, समझी तू अपनी मंजिल दे किते नेड़े तेड़े है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੋਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਹੋਇਆ? ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਖਾਵਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਟਕ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੇਟਕ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਦਿਸਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਟਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਟਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੇਟਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਚੇਟਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਣ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਦੁੱਧਾਂ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋ ਲਈਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਣਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨਾ ਪਤਲੀ। ਆਪੀ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਤਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹਿ ਕੇ ਰੇ ਬੋਲਾ। ਸਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਖਰਵੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਸੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਐਸੀ ਅਜੀਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ 27 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਮ ਵਿਸਾਏ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਨ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਗਏ। 25 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੈਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ
ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜੀਦਾ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਈਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਘੁਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਾ ਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਤਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਰੁਣ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਉਛਲ ਗਏ ਨੇ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਬੇਲਾ ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਧਰਮ ਦੁਹੇਲਾ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪੀ ਨਾ ਪਤਲੀ ਸਹਿ ਕੇਰੇ ਬੋਲਾ। ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਿੜਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰੇ? ਇੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕਸੁੰਬੜੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਟੋਲਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਸੁੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ। ਵੈਸੇ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਸੁੰਬੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਦਾਰਥ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਸੇਕ ਲੈ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਗੀ। ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੜੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੇ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲਿਓ ਸਹੁ ਅਲਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਸੁੰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ 100 ਅਲਾਏ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਵਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਦਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਹੇ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲਿਓ ਸਹੁ ਅਲਾਏ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੇਗਾ। ਬੁਲਾਵਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਹੰਸ ਚੱਲ ਸੀ ਡੂਮਣਾ। ਡੂਮਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵ, ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਸ ਇੱਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਮਣਾ। ਡੂਮਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਦੁਬਦਾ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀ? ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂਮਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਮਨ ਨੇ।
ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਰਪ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਮੂਈ ਸੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਢ ਜਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਢਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁੰਘ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੋਮਣਾ, ਐ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ। ਤਰੁਣ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਜਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ, ਤਨ ਜੀਤ, ਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਨੇ। ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਔਦ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸੁੱਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਬਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਬਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਮਲਾ। ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।